नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम दर्शक बंधु आम आलोचना करवा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे सिंह राशि फलाफल किपरि रविंकर चलन मास आरंभ आपणकर षष्ठ स्थान फेब्रुआरी मास 13 तारिख ठारू रवि सप्तम स्थान चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ पंचम स्थान चलन करेंगे। 5 तारिख ठारू से षष्ठ स्थान चलन करेंगे। बुध मास आरंभ षष्ठ स्थान चलन करेंगे। 20 तारिख ठारू सप्तम स्थान चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ पंचम स्थान चलन करेंगे एवं 12 तारिख ठारू से षष्ठ स्थान चलन करेंगे। शनि मास सारा सप्तम रे, राहु मास सारा अष्टम रे, बृहस्पति मास सारा नवम चलन करेंगे। केतु मास सारा द्वितीय स्थान चलन करेंगे। ये तो थिला मुख्य ग्रह मानकर स्थिति। ए मासरे अनेक परिवर्तन रही किसी शुभ अशुभ फल मध्य आपणकर राशि रे प्राप्ति हबार संभावना रही। आपणकर राशि अधिपति रवि षष्ठ सप्तम स्थान रे चलन करेंगे। स्वास्थ्य प्रति अधिक सजग रहिबे कारण शनि युक्त होई रविकर चलन 13 तारिख पर ठारू रहिबो। तली पेटरे किसी समस्या समय समय बढ़ी पारे। अस्थिगत पीड़ा रे आपण पीड़ित समय समय होई पारंती। ए सब रोग व्याधि प्रति आपण को अधिक ध्यान देवाक पड़िबो। वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने स्वास्थ्यर अधिक जत्न नियंतु। डाक्तरंकर परामर्श मध्य ठीक समय करिबा आवश्यक। पुरातन रोग व्याधि को नहीं आपण ए मासरे अधिक चिकित्सित मध्य होई पारंती। मां स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य आरोग्यता लाभ हब। मासर प्रथमार्धरे एवं मासर द्वितीयार्धरे मां स्वास्थ्य को नहीं सामान्य मध्य चिंतित आपण रही पारंती। पिता स्वास्थ्य जहाँ जमी पूर्व मसरे रही ए मसरे रही संभावना रही। आपण जदि गर्भ धारण करने चाहते पंचमाधिपति बृहस्पति नवम रही पंचम स्थान को दृष्टि दौर 5 तारिख पर आप विभिन्न प्लानिंग गुड़िक समय करेंगे। संतान सुख आपको प्राप्ति हबार संभावना रही। दर्शक बंधु ए मासरे कर्म क्षेत्र में अनेक परिवर्तन जोग रही। आप नूतन कर्म किसी आरंभ करें जहाँ आप पाठ पढ़ी से पाठ को नहीं किसी नूतन क्यारियर आरंभ कर संभावना रही। यांत्रिक कर्म क्षेत्र आपण सफलता प्राप्ति करें। सरकारी चाकरी बाकरी क्षेत्र में किसी नुआ सुजोग आपको ये मासरे मिल पारे। मासर प्रथमार्धरे रविंकर चलन षष्ठ स्थान रहू मंगल षष्ठ स्थान रहू मेडिकल कार्य सहित जो माने सेना बाहिनी पुलिस मिलिटारी इत्यादि क्षेत्र में कार्यरत रही। जो माने वकिलाती कार्य गुड़िक कर ऋण संबंधित कार्य कर किसी नुआ क्यारियर समय आरंभ करें। परिश्रम टिके अधिक रहिबो। बुध प्रायतः आपणकर धन एवं आय भावर ग्रह अटंती। से मास सारा आम जो देखा षष्ठ सप्तम स्थान में चलन करेंगे। मासर प्रथमार्धरे धन संचय को नहीं किसी समस्या उपजार संभावना रही। 20 तारिख पर ठारू आर्थिक क्षेत्र में किसी उन्नति आसब। रोजगार आपण पाखक भल आसबार संभावना रही। ए मासरे आप जमी आय करेंगे सेमती व्यय कर संभावना अनेक दिगरे रही। किसी अधिक इन्वेस्टमेंट विभिन्न दिगरे करिपारंती। ऋण परिशोध करिपारंती। तेणु पाखरे प्रायतः धन संचय भल भाव मासरे रहिबो नाही। तेणु स्वल्प निवेश करी आपण आगक बढ़ंतु। जदि नुआ व्यवसाय वाणिज्य किसी आरंभ करने चाहते मासटी अनुकूल रहिले पार्टनरशिप किसी मतभेद इत्यादि उपजी पारे। कारण सप्तम स्थान में शनि सहित रविंकर जोग अति उत्तम फल गुड़िक प्रदान करे नाही। जदि सेमिति किसी भल पार्टनर मिलुचंदी सहित व्यवसाय आरंभ करंतु किंतु भाषा संयमता अवलंबन करी प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। मंगलकर अवस्थान प्रायतः षष्ठ स्थान में 5 तारिख पर ठारू मंगल उच्चस्थ रहिबे। आपणकर भाग्याधिपति मंगल अटंती। तेणु अधिक चाप अधिक परिश्रम ए मास ठारू आपण विभिन्न दिगरे करिपारंती। कार्य व्यस्ततार आपणकर समय अतिबाहित होइजिवो। जो मानकर इंटरव्यू इत्यादि रही से माने ए मासरे सफल हो पारंती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्षेत्र में सफलतार हार किछिटा भल रहिले किछि ग्रह षष्ठ स्थान में रहू आपण को अधिक परिश्रम करिवार संभावना ए मासरे रही। रवि एवं शनिकर प्रभाव आपण राशि को रहू अलस्वामी छाड़ी धीरे सुस्थे प्रत्येक कार्य करंतु। बेले बेले आपण को लागिबो जे ए कार्यटी शीघ्र सरीजिवो किंतु विलंब होई पारे। रवि शनिकर जोग सप्तम रे रहूची एवं आपणकर राशि को एमानकर दृष्टि दउतिबारु एमाने मध्ये आपणकर स्वास्थ्य हानि करि पारंती। दर्शक बंधु ए मासरे शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में मिशामिशी शुभ अशुभ फल गुड़िक प्राप्ति हम। मासर प्रथमार्धरे अधिक निवेश करंतु नाही। मासर द्वितीयार्धरे आपण किछि निवेश
ସେ ଦିଗରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ରହି ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଲେଖା ଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଳା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବେ। ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ କମି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ରବି ସୁଧି ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ସୁଧି ମାସ ସାରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ରବି ସୁଧି ଗୁରୁ ସୁଧିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିବାହ ସହିତ ବ୍ରତ ବନୟନ, ଭୂମି ପୂଜା, ଗୃହାରମ୍ଭ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯଦି ଦେଖିବା, ସପ୍ତମରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ସେ ଦିଗରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ କିଛି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୁଲ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମୟରେ କରିବାର ରହିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଝାମଣା ଅଭାବ କିଛି ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଶୁକ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଅଶୁଭରେ ରହିଯିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ କଥା 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ କିଛି ଉପୁଜିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସଫଳତା ର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଖି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ କିଛି ବ୍ରେକଅପର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମାସ ସାରା ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ସୁଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିବ, ଘର ପରିବାରରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହିସାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାମୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କିଛି ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ, ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିକୁ ନେଇ ଘର ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ବଢିପାରେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଭୂମି ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10-12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହଉଛି, ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବେ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛି, ଶନି ରବିଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।